त्रिलोचन ऋषिः अनुष्टुप्यन्तः श्रीवाराही औं बीजं गौ शक्तिः स्वाहेति कीलकं सर्वशत्रुनाशाद्ये जपे विनियोगः द्वादेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनं विधि विष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेवितां ज्वलन्मणिगणप्रोक्तां मकुटामाविलम्बितां अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्त्वज्योतिषानि च एतत्समस्वैर्युधं विवृतिं मुसलं फलं पात्वा हिंसान्ति कवचं बुद्धिफलप्रदम् पठेति सन्ध्यां रक्षार्थं घोरशत्रुनिकृत्रितं वाराही मे शिरः पातु घोराही फालमुत्तमं नेत्रे वराहवदना पातौ कर्णतदाञ्जनी घ्राणं मे रुदिनी पातु मुखं मे पातु जन्दिनी पातु मे मोहिनी जिह्वं संविनी कन्दमादरा स्कन्दौ मे पञ्चमी पातु कुजो महिषवाहन सिंहारूढा करौ पातु कुजो कृष्णमृगाञ्चिता नाभिं च शङ्किनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गं पातु च खड्गे वेत्रं पातु च केदिनी बुधं मे क्रोधिनी पातु जगनं स्कन्दिनी तव तदा चण्डोर्चण्डचोर्युगं जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्गद्वयं भद्रकाली महाकाली च कुल्पयो पादत्याङ्गुलिपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षिणी तदा युक्ता स्थितं नित्यं सर्वपापत्रमुच्यते सर्वसामर्थ्यसंयुक्तं भक्तरक्षणतत्परं समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णोपुरन्दने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरः सर्वभक्तजनास्थित्या सर्वविद्वेषसंहति वाराही कवचं नित्यं त्रिसन्ध्यं यत्पठेन्नरः तदाविधं भूतगणानश्नुषति कदाचन आपश्यत्सुशोरादिग्रहदोषञ्च माता पुत्रं यदावस्थं धेनुपक्ष्मे वरोचनं तदाङ्गमेव वाराही रक्षा रक्षति सर्वदा రానప్పుడు గర్భసంస్థితాం ఇంద్రనీల మహాతేజ ప్రకాశ విశ్వమాతరం కదమ్మముంత అనర్ఘరత్న ఘటితాం ముకుటా శ్రీ విరాజితం కౌశేయంతో కామం చారు ప్రవాల మణిభూషణ భూషిభూషణాం దండేనా ముసలేనాపి వరదేనా భయేన చ విరాజితా చతుర్బాహం కపిలాక్షుం సుమాధ్యమం నితం వినీముత్పలాభం కఠోరాగనుచత్కృతం సత్కృతం. వారాహి ద్వాదశ నామావళి. మనం పెద్ద పెద్ద వారాహి మంత్రాలు చదవలేకపోయినా 12 నామాలు అమ్మకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఈ నామాలను మనం చదువుకుంటే కూడా చాలు. ఆయనలో పంచమే మీ దగ్గర ఎర్రక్షింతలు ఉన్నాయి కదా, అందరు ఎర్రక్షింతలు శ్రీచక్రం మీద వేస్తూ ఉండండి. ఆయనలో పంచమే నమ, ఆయనలో దండనాథ నమ, ఆయనలో సంకేత నమ, ఆయనలో సమయేశ్వరి నమ, ఆయనలో సమయ సంకేత నమ, ఆయనలో పుత్రిణే నమ, ఆయనలో శివాయ నమ, ఆయనలో అన్నచక్రేశ్వరి నమ, ఆయనలో మహాసైన్యాయ నమ, ఆయనలో మార్కాండేయ నమ. వారాహీదేవి అష్టోత్తర శతనామావళి. ఎర్రక్షింతలు లేకపోతే చెప్పండి, ఎర్రక్షింతలు ఇస్తాను. ఎర్రక్షింతలతోనే చేయాలి. అందరూ ఎర్రక్షింతలు వేసుకుని పాసండి. కొన్ని తీసుకున్నాను. ఆయనలో నమో వారాహే నమ, ఆయనలో బలరూపిణ్యే నమ, ఆయనలో క్రోడాననాయ నమ, ఆయనలో కోలముఖ్యే నమ, ఆయనలో జగదాంబాయ నమ, ఆయనలో తారుణ్యే నమ, ఆయనలో విశ్వేశ్వర్యే నమ, ఆయనలో శక్తిన్యే నమ, ఆయనలో చక్రిన్యే నమ, ఆయనలో ఖడ్గశూల గదాహస్తాయ నమ, ఆయనలో ముసలధారిణ్యే నమ, ఆయనలో హలసలాది సమాయుక్తాయ నమ, ఆయనలో భక్తానామ భయప్రదాయ నమ, ఆయనలో ఇష్టార్థదాయిన్యే నమ, ఆయనలో ఘోరాయ నమ, ఆయనలో మహాఘోరాయ నమ, ఆయనలో మహామాయాయ నమ, ఆయనలో వార్తాల్యే నమ, ఆయనలో జగదీశ్వర్యే నమ, ఆయనలో మండే అండిన్నే నమ, ఆయనలో రుండే రుదిన్నే నమ, ఆయనలో జన్మే జన్మిన్నే నమ, ఆయనలో మోహే మోహిన్నే నమ, ఆయనలో సంభే సంభిన్నే నమ, ఆయనలో దేవేశే నమ, ఆయనలో శత్రునాశిన్నే నమ, ఆయనలో అష్టభుజాయ నమ, ఆయనలో చతుర్హస్తాయ నమ, ఆయనలో ఉన్నత వైరాగ్యసాయ నమ, ఆయనలో కపిలలోచనాయ నమ, ఆయనలో పంచమ్యే నమ, ఆయనలో లోకేశే నమ, ఆయనలో నీలమణి ప్రభాయ నమ, ఆయనలో నందనాథాయ నమ, ఆయనలో సింహరుద్రాయ నమ, ఆయనలో త్రిలోచనాయ నమ, ఆయనలో శ్యామలాయ నమ, ఆయనలో పరమాయ నమ, ఆయనలో ఈశాన్యే నమ, ఆయనలో నీలే నమ, ఆయనలో ఇందీవర సన్నిభాయ నమ, ఆయనలో కరస్థాన సమోపేదాయ నమ,
ऐं ग्लौं कपिलायै नमः ऐं ग्लौं कलात्मिकायै नमः ऐं ग्लौं अंबिकायै नमः ऐं ग्लौं जगद्धारिण्यै नमः ऐं ग्लौं भक्तोनाशिने नमः ऐं ग्लौं सगुणायै नमः ऐं ग्लौं निष्कलायै नमः ऐं ग्लौं विद्यायै नमः ऐं ग्लौं विद्यायै नमः ऐं ग्लौं विश्वशङ्कर्यै नमः ऐं ग्लौं महारूपायै नमः ऐं ग्लौं महेश्वर्यै नमः ऐं ग्लौं महेन्द्रायै नमः ऐं ग्लौं विश्वव्यापिन्यै नमः ऐं ग्लौं देव्यै नमः ऐं ग्लौं पशुनामभयकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं कालिकायै नमः ऐं ग्लौं वैदायै नमः ऐं ग्लौं बलिमांसमहाप्रियायै नमः ऐं ग्लौं जयभैरवे नमः ऐं ग्लौं कृष्णाभ्यायै नमः ऐं ग्लौं परमेश्वरवल्लभायै नमः ऐं ग्लौं सुधायै नमः ऐं ग्लौं स्तुत्यै नमः ऐं ग्लौं सुरेशायै नमः ऐं ग्लौं ब्रह्मादिवरदायै नमः ऐं ग्लौं स्वरूपिण्यै नमः ऐं ग्लौं सुरानामभयप्रदायै नमः ऐं ग्लौं वराहदेहसमुद्गतायै नमः ऐं ग्लौं शोणिवालसे नमः ऐं ग्लौं क्रोधिन्यै नमः ऐं ग्लौं नीलास्यै नमः ऐं ग्लौं शुभदायै नमः ऐं ग्लौं शुभवारिण्यै नमः ऐं ग्लौं शत्रूणां वाक्सम्मनकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं कटिसम्मनकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं मत्स्यसम्मनकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं साक्षीसम्मनकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं मूकसंविन्यै नमः ऐं ग्लौं जिह्वसंविन्यै नमः ऐं ग्लौं दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं शत्रुक्षेत्रदायै नमः ऐं ग्लौं शत्रुसाधनकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं शत्रुद्वेषणकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं भैरवीप्रियायै नमः ऐं ग्लौं मन्त्रात्मिकायै नमः ऐं ग्लौं नेत्ररूपायै नमः ऐं ग्लौं तन्त्ररूपिण्यै नमः ऐं ग्लौं पीठात्मिकायै नमः ऐं ग्लौं देवदेव्यै नमः ऐं ग्लौं श्रेयस्कारिण्यै नमः ऐं ग्लौं चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः ऐं ग्लौं भक्तालक्ष्मीनाशिन्यै नमः ऐं ग्लौं संप्रदायै नमः ऐं ग्लौं सौख्यकारिण्यै नमः ऐं ग्लौं बाहुवाराहे नमः ऐं ग्लौं स्वप्नवाराहे नमः ऐं ग्लौं भगवत्यै नमो नमः ऐं ग्लौं ईश्वर्यै नमः ऐं ग्लौं सर्वाराध्यायै नमः ऐं ग्लौं सर्वमयायै नमः ऐं ग्लौं सर्वलोकात्मिकायै नमः ऐं ग्लौं महिषनाशनायै नमः ऐं ग्लौं बृहद्वाराहे नमः श्री वाराही లక్ష్మీదేవికి చాలా ప్రీతికరమైనది. నిన్న మేము గురువారం కదా, గురువారం రోజు కుబేర కుంకుమతో లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి చేసిన కుబేర కుంకుమతో తయారు చేసిన అత్యంతలతో మనం లక్ష్మీ మంత్రం ఏది ఉచ్చరించినా సరే అమ్మవారు చాలా ఎక్కువ మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. లక్ష్మికి చెంచల అని అంటారు. ఆమె నిలబెట్టుకోవాలి అంటే మనం ఊరికి లక్ష్మీదేవికి ఒక్కదానికి నమస్కారం చేయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదన్నమాట. ఎప్పుడైనా వెంకటేశ్వర స్వామితో కలిపి అమ్మవారిని పూజించడం వలన అమ్మవారు నిలబడుతుంది మన దగ్గర. అమ్మవారి వక్షస్థలంలో స్వామివారి వక్షస్థలంలో ఉండే అమ్మవారిని వ్యూహలక్ష్మి అంటారు. వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వక్షస్థలంలో ఉండే లక్ష్మీదేవి వ్యూహలక్ష్మి అంటారు. ఈ వ్యూహలక్ష్మి మంత్రాన్ని మనము రోజు గురువారము శుక్రవారము 2 రోజులు 108 సార్లు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో కనుక చదివితే లక్ష్మీదేవి స్థిరం ఉంటుంది. అట్లానే శనివారం రోజు కూడా స్వామివారిని పూజ చేయడం వలన ఖచ్చితంగా లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో స్థిర నివాసం ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు అందరూ ఆత్మసాక్షితో పట్టుకోండి. వ్యూహలక్ష్మి మంత్రాన్ని మేము ఒక 5 సార్లు చదువుతాము. మీరు ఓం శ్రీ లక్ష్మీదేవి నమః లేకపోతే ఓం ప్రకృతే నమః అని అనుకుంటున్నాను. ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మై విష్ణు వక్షస్థితాయై రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వన్నిజాయై నమః. ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మై విష్ణు వక్షస్థితాయై రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వన్నిజాయై నమః. ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మై విష్ణు వక్షస్థితాయై రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వన్నిజాయై నమః. ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మై విష్ణు వక్షస్థితాయై రామాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వన్నిజాయై నమః. ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మై విష్ణు వక్షస్థితాయై రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వన్నిజాయై నమో నమః.
సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మ